लगता यकीन करके चुप है या दिल में जिंदगी लिए दुआ मांग रहे हैं। लाल जुबान लाल नहीं बंदूक नकल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, अज मैं तुहाडे नाल इकबाल हसन और यूसुफ खान दोनों की जिंदगी का एक ऐसा वाकया जिहदे विच दोनों एक दूजे नाल घुसनम मुकी हो गए। दोनों ने फाइट की, लड़ाई की, ते इस लड़ाई दे विच फिर कौन जितया कौन हरिया, और ये फिल्म दे सैट तो हट के हकीकत दे विच लड़ाई हुई। ते इस सारी तफसील मैं तुहानू इस वीडियो दे विच दसांगा। लो जी, ये चैनल ते नवे हो तो चैनल नू लाइक सबसक्राइब और शेयर जरूर कर देना। अदाकार इकबाल हसन और अदाकार यूसुफ खान साहब साड़ी फिल्म इंडस्ट्री दे बहुत दोनों बड़े अदाकार ने। इन्होंने बहुत अदाकारी की थी, बल्कि तुसी ये कह सकते हो कि दोनों अदाकार पंजाबी फिल्मां दी उस वक्त दी बहुत बड़ी जरूरत होंदे सी। कोई भी पंजाबी फिल्म इन्हां तो बगैर नहीं सी बनदी। बेशक इन्हां नूं छोटे तो छोटा रोल भी मिले वो कर लेंदे हुंदे सी। ते यूसुफ खान साहब का भी बड़ा नाम सी, इकबाल हसन साहब का भी बहुत बड़ा नाम सी। ते ये वाकया इस तरह कि 1974 दे विच इकबाल हसन साहब अपनी एक फिल्म बनाते ने जवान मेरे देश दा। ते पहलों तो वह दे लो अदाकारी भी करते सी, ते फिर उहदा ज़हन बन गया कि मैं भी एक क्यों ना फिल्म बनावां। उस वेले माप दे चेयरमैन फनकारां दी तंजीम दे तुसी कह सकते हो कि यूसुफ खान साहब हुंदे सी। फनकारां दी ये तंजीम इस वास्ते बनाई सी कि कोई भी अदारे दा इंडस्ट्री दा बंदा जिहड़ा कमज़ोर होवे या किते कोई जरूरतमंद होवे या कोई मसला किसी नूं बन जावे, पैसिਆਂ दी जरूरत होवे ते वो पैसे फिर इकट्ठे करके उस बंदे की हैल्प की जाती सी। फलाह बहबूद वास्ते पैसा इकट्ठा किया जाता सी। इस दे पहलों चेयरमैन लाला सधीर साहब होंदे सी। उस तो बाद यूसुफ खान साहब नूं बना दिता गया। अच्छा, अदाकार इकबाल हसन साहब अपनी एक फिल्म बनाना शुरू करते हैं जवान मेरे देश दा। इस फिल्म दे विच अदाकारा जिहड़ी हीरोइन हुंदी आ वो आलिया हुंदी आ। ते उधरों जिस वेले यूसुफ खान साहब नूं पता लगदा कि फिल्म की शूटिंग होण लगी आ, ये फिल्म की शूटिंग जिहड़ी आ बारी स्टूडियो दे विच हो रही सी। अच्छा, यूसुफ खान साहब एवरव्यू स्टूडियो दे विच बैठे सी ते उन्होंने एक बंदा बारी स्टूडियो दे विच भेजिया कि जाके इकबाल हसन साहब को पर्ची लैके आ। उन्होंने कहा कि पर्ची दवो। पर्ची का मतलब आ कि पैसे दवो, जगह टैक्स दवो, या जिहड़ी भी तंजीम वास्ते पैसे जिहड़ा भी फिल्म प्रोड्यूस करता सी बनाता सी वो पैसे इकट्ठे करते सी। वो बंदा गया जाके इकबाल हसन नूं कहण लगा कि यूसुफ खान साहब ने भेजा कि वो पर्ची दे दिओ। अगों अदाकार इकबाल हसन साहब कहते ने यूसुफ खान साहब नूं दस दे कि मैं सारी उम्र फिल्म इंडस्ट्री दे विच गुजारी आ, ते जे मैं बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म बनानी शुरू की आ तो तुसी मेरे को जगह टैक्स मंगदे हो, मैं पैसे नहीं देने। जाके उन्हां नूं दस दे, बल्कि मैं जिहड़ी फिल्म दे विच गां अदाकारी भी करांगा, जिहड़ा भी मैनूं रोल मिलेगा उहदे वास्ते भी उस फिल्म के पैसे जिहड़े आ वो भी नहीं मैं देण देंगा। तुसी जो करना जाके कर लो। यूसुफ खान नूं दस दे। वो बंदा जाके यूसुफ खान साहब नूं दस दिंदा सारी गल। यूसुफ खान साहब बहुत अखड़ दिमाग सी क्योंकि वो पठान सी, ते दूसरी तरफ इकबाल हसन साहब भी बहुत अखड़ दिमाग सी, वो पंजाबी सी। पठान और पंजाबी का हुण इत्थे मैच पै गया। यूसुफ खान साहब उठते ने, उठ के जाके एवरन्यू स्टूडियो दे विचों बारी स्टूडियो चले जाते हैं। जाके कहते ने ओ बालिया तू पैसे क्यों नहीं दिंदा, तू फिल्म बतौर प्रोड्यूसर शुरू कर लगा ना, ते पैसे दे
ਅੱਗੋਂ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਘੁਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੁਸੁੰਨ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋ ਰਗੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਦਾਕਾਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਖੜ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਤੇ ਪਠਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰੂਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਧੜਾਧੜ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੂਜ ਆ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਤੇ। ਇਹ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਬਲਕਿ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੋ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਫੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘੁਸੁੰਨ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਮਕ ਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਫੇਰ ਫਰੰਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦਾ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਣ